Hi, welcome my class. Today we will learn about the comparison fractions. This is fifth standard related topic, as well as this is very usefully all competitive examination. So dear children, we compare the two or more fractions. So we'll consider the mainly 3 points. The first point, comparing when the denominator are same. Second point, comparing when the numerator are same. Third point, comparing with the different numerator as well as denominator. These are the mainly 3 points comparing or the two or more fractions. So we will look the first. Let us start the first point, comparing when the denominator are same. Okay. So when the denominator of two or more fractions are same, the fractions with the greater numerator is the greater fractions. Dear children, when the denominators of two or more fractions are the same, the fractions with the greater numerator is the greater fractions. So we will compare the two or more fractions. That fractions have the same denominator but a different numerator. So different numerators, which fractions have the greatest numerator, that fractions value is the greatest. Okay, look the example here. This one is fraction is the 2 by 10, this is the 5 by 10. In these two fractions have the same denominator. The denominator is the 10 and 5 by 10, this denominator is the 10. Okay, so this one have the same denominator but different numerator. 2 by 5, the numerator is 2, and 5 by 10, numerator is the 5. So in these two fractions, the greatest numerator has the 5 by 10s. The 5 is the greatest numerator, and per 2 by 10, 2 is the smallest numerator. Okay, so that we considered 5 by 10 is greater than 2 by 10 because denominator is same, the numerator is 5 is the big. Okay, so that 5 by 10 is greater than 2 by 10. Second one, 6 by 20 and 3 by 20. So these two fractions have the same denominator. This is the 10 20 and this one is the 20, have the same denominator but different numerator. Okay, which fractions have the greatest numerator? 6 by 20. 6 by 26 is the greatest numerator, but this is 3 is the smallest numerator. We compare the in two fractions so that 6 by 20 is greater than 3 by 20 because denominator is same but this one have the greatest numerator. Okay, understand? And third one, this is the 1 by 2 and this one is the 2 by 2. Okay, so here is the two fractions have the same denominator. This one is the 2 and this one is the 2. Okay, so but numerator, this one is the 1, this one is the have 2. 2 is the greater numerator. So because 2 by 2 is greater than 1 by 2. Understand? So first point is, I think we are understand. So first point in conclusion, which fractions, which two or more fractions have the same denominator, and with a greater numerator is the greater fractions. Okay, so ಈ ಒಂದನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳು ಸಮವಿದ್ದು ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವೆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಮಿರೇಟರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್.
when the numerator of two or more fractions are same, the fractions with the smaller denominator is the greater fraction. So here is the numerator is same but denominator is different. Okay, when the numerator of the two or more fraction are same, the fractions with the smaller denominator is became a greater fractions. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಅಂಶಗಳು ಸಮವಿದ್ದು ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ here is given the example 3/5 and this one is 3/8. So we will look that in these two fractions numerator is the same. 3/5 have the 3 is the numerator and 3/8 3 is the numerator. Okay, so we will look the denominator. This one have the 5 is the denominator, this one is the 8 have the denominator. So which denominator is the smaller, that fractions is the biggest. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಂಶಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 3/5 is greater than 3/8 or 3/8 less than 3/5 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿರಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ is the 10/1. ಓಕೆ, this one is the 10/6. Here is the numerator is same. Both fractions have the same numerator but different denominator. Have the different denominator. Okay, so which denominator, which fractions have the smaller denominator? So 10/1 the smaller denominator, 10/6 the greater numerator. But which fractions have the smaller numerator, that fractions value is the greatest. Okay, according to the second point. So 10/1 so greater than 10/6 or 10/6 less than 10/1. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10/1 ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಬೆಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐದರ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಛೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಒಂದು ಛೇದಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ 4/5 ಆ್ಯಂಡ್ 5/7. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ದಿ 5 and 7. 5 and 7 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ 35. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಛೇದಗಳನ್ನ ಸಮಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ
4/5 ಇಂಟು ಇದರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 7 ಇದೆ, 7ನಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. 5/7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ 5/7 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಉಳಿತು. ಆ 5ದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ 28/35 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 25/35 ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಛೇದಗಳು ಸಮ ಆಕವು. ಛೇದಗಳು ಸಮವಾದಾಗ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 4/5 ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5/7. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಛೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ 3/5/3 ಆ್ಯಂಡ್ 5/6/5. ಕಂಪೇರ್ ದಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಇಂಟು 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಇಂಟು 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು 5 ಇಂಟು 5 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 25 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 25 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 18. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದೇ ಭಿನ್ನರಾಶಿ 5/3 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6/5. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್.